देश के फैडरल ढांचे ते बहुत वड्डे हमले ने मोदी साहब की सरकार ਵੱਲੋਂ। वन नेशन वन टैक्स इस आड़ विच अज स्टेट्स जिहड़ियां ने वो ऑलमोस्ट ग्लोरीफाइड म्यूनसिपैलिटियां बन के रह गई। जिहड़ी स्टेट पंजाब वर्गी स्टेट अपने बिजली बोर्ड का 8000 करोड़ रुपया अदा नहीं कर सकती, उसका डिफॉल्ट पेमेंट है जिहड़ी सबसिडी जारी है फ्री बिजली किसानों नूं, वो हर किसान के अकाउंट में पैसे कित्थों पावेगी? साडे कोल पैसे ही है नहीं गे। अफसोस की गल है कि कैप्टन साहब ने एक बार घबरा के ये जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट प्रपोज्ड बिल है 2020 इहनूं अपनी कैबिनेट च पास कर चुके हैं। दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल दो अहम मसलिਆਂ ते चर्चा करनी है। ये जिहड़े दो मसले ने ये सीधा सीधा पंजाब की खुद मुख्तियारी ते पंजाब की ऑटोनमी ते देश के फैडरल ढांचे ते बहुत वड्डे हमले ने मोदी साहब की सरकार वालों। आपां सब नूं पता वा कि पहला GST जिहड़ा बिल पास होया उसने सारे सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ अधिकार खोले ने। वन नेशन वन टैक्स इस आड़ विच अज स्टेट्स जिहड़ियां ने वो ऑलमोस्ट ग्लोरीफाइड म्यूनसिपैलिटियां बन के रह गई ने ते दो वड्डे हुण हमले होर आ रहे ने। एक तुसीं सब ने सुन रहा कि जिहड़े 3 एंटी फार्मा ऑर्ਡੀਨੈਂਸਸ पास किए ने बीजेपी ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह नाल प्राइवेट सैक्टर ਨੂੰ अधिकार दिते जा रहे हैं खेती की प्रोक्योरमेंट में आण के, किस तरह APMC एक्ट ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ करके ਜਿਹੜਾ सूबਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ बोर्ड ਨੂੰ सैकड़े करोड़ रुपया, क्योंकि हर क्विंटल चों ऑलमोस्ट 150 रुपया क्विंटल का पंजाब सरकार के मंडी बोर्ड के खाते में आउंदा सी, किसान तो नहीं सी कट्टिया जांदा। 3% रूरल डिवेलपमेंट फीस, 10% मार्केट कमेटी फीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिहड़ी सीगी वो स्टेट के खाते च पाउंदी सीगी और उहदे नाल रूरल डिवेलपमेंट का काम काफ़ी हद तक लिंक सड़कों की रिपेयर वगैरह चलती सी। इस नाल वो सारा अबोलिश हो जाएगा और MSP भावां बीजेपी की सरकार किन्ना ही कही जाए कि नहीं खत्म करांगे नहीं खत्म करांगे, वो है ही 3 सूबਿਆਂ ਦੇ कोल प्रचलित है इस वेले। पंजाब कोल है, हरियाणे कोल है MSP ते उत्तर प्रदेश के कोल है। अज वो कह रहे ने पर समा आउण ते अज तो 3 साल 2 साल बाद आपां सब नूं पता वा कि क्रेडिबिलिटी जिहड़ी इंडियन पॉलिटिशियंस दी वो बहुत पुअर है। ਜਿਹੜਾ देश एक नैशनल कमिटमेंट जिहड़ी कीती सी जम्मू कश्मीर दे नाल, ਉਹ स्टेट ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ यूनियन ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ MSP ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਟੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ पावर सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਪਣਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ। वो फिर दिल्ली बैठे हुक्म मारिया करनगे कि इन्ना असीं टैरिफ वधाता। और ये सारा कुछ जिहड़ा प्रपोज्ड इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आ ये बेसिकली इहदा जिहड़ा एक होर वड्डा रेमिफिकेशन आ कि केंद्र सरकार कहण जा रही है कि जिहड़े सूबे किसानां नूं किसी तरह की भी सबसिडी दिंदी, जिद्दां पंजाब ट्यूबवैल्स की मुफ्त बिजली की सबसिडी दिंदा, वो केंद्र सरकार इस अमेंडमेंट जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 आ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ DBT ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कि ये जिहड़ा असीं बिल इस करके लैके आ रहे हैं, ये सबसिडी किसानां नूं बिजली दी या होर तरह की सबसिडी खत्म करनी पवेगी तो DBT करना पवेगा, क्योंकि अगर स्टेट्स अपनी बोरोइंग लिमिट वधाउणा चाहुंदे ने, अगर कर्जे की लिमिट वो थोड़ी जी वधाउणा चाहुंदे ने, फिर उन्हां नूं साडी यह अमेंडमेंट पास करनी पवेगी अपनी अपनी कैबिनेट विच। और इस वक्त की है कि जिहड़ी स्टेट का स्टेट ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट हैगा GSDP ग्रॉस स्टेट डोमैसटिक प्रोडक्ट, ਉਹਦਾ 3% तक ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ GSDP ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਿੱਲ ਹੈ 2020 ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ 2020 ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਜੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020 ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੋਟਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਨ ਰੋਡਸ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਰਫ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂਨਿਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਲੱਗਾ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਅਲੱਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਅਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਆਟੋਨਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਥੱਲੇ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਆਟੋਨਮੀ, ਬਲਕਿ ਮੇਅਰਸ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਆਟੋਨਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ,
ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸਵਾਏ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਟੋਨੋਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਸਕੀਮਸ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਚੀ ਰਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨਾਰਮਲ ਸਟੇਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਲਾਈਕ ਦੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ। It has a separate identity, it has separate political issues, separate social and religious issues. These need to be defended very, very strongly. ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ।